The world is digital, forcing enterprises to embrace the digital transformation of their businesses to maintain a competitive edge. In this digital transformation, marketing and line of business teams have become key players to drive the digital change. Today, these teams are accountable for improving the customer experience, defining those potential new digital business models, and doing it in a way that optimizes business operations at scale. Primarily because the product or service enterprises bring to market are less of a differentiator. Instead, it is how you delivered the product or service. That is, the experience provided has become the key sustainable differentiator. But they can't work in isolation. Marketing partners with IT to build cross-departmental digital teams as departments can no longer act as silos. In this context, marketers and business teams are tasked to drive the intelligent creation, personalization, and delivery of true omni-channel experiences to ensure that their customer experience over here also matches what they experience over there. That is, on any device, anytime, all the time, but at scale, cost-effectively, and on time. Now, to deliver the great experience that their customers expect, enterprises require modern systems of record. But those key back-office and front-office transactional systems, such as CRM, MRM, Commerce, ERP, are not capable by themselves to provide those great experiences. These systems need a layer of solutions that will augment their capabilities to create, personalize, and deliver truly omni-channel experiences at scale. This is where our OpenText CEM portfolio of solutions offer a unique contribution. As we make marketing and business applications better, we extend those investments to enable the modern digital platform. At OpenText, we enable marketers and business teams in large enterprises to create and deliver intelligent, personalized, omni-channel experiences at scale, helping them optimize both the customer experience and their business operations while augmenting their existing back-office and front-office transactional applications capabilities. Capabilities such as artificial intelligence, 360-degree view of the customer, one-to-one personalization at scale, new capabilities that enable marketers and line of business users to improve the customer experience they deliver while optimizing operations, contributing to maintain a sustainable differentiator in a highly competitive and disruptive digital market. At OpenText, we are committed to supporting your company with the pragmatic technology that augment your current systems of record capabilities to intelligently create, personalize, and deliver true omni-channel experiences at scale. 여러분 안녕하십니까? 고객 경험을 혁신하는 인텔리전트 디지털 컨텐트 플랫폼 웨비나 진행을 맡은 이양선입니다. 지금은 언택트 뉴노멀 시대로 개인과 조직의 생활 방식과 업무 양식에 큰 변화가 일고 있습니다. 게다가 발전하는 디지털 커뮤니케이션을 통해 고객들은 더 스마트하고 합리적인 결정을 하고 있습니다. 이제 기업들은 비즈니스 경쟁력을 갖추기 위해 보다 풍부하고 인상적이며 또 개인화된 디지털 고객 경험을 일관되게 제공해야 합니다. 이번 웨비나에서는 오픈텍스트의 고객 경험을 혁신하는 인텔리전트 디지털 컨텐트 플랫폼을 통해서 기업이 기하급수적으로 증가하는 컨텐츠와 디지털 자산을 효과적으로 관리하는 방법을 자세히 알아봅니다. 오늘 이 자리에는 오픈텍스트의 정승희 위원님 함께 하십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 예, 위원님 소개 부탁드립니다. 네. 예, 저는 오픈텍스트 코리아에서 솔루션 컨설팅 업무를 맡고 있는 정승희입니다. 예, 만나서 반갑습니다. 예, 저는 EIM 영역, 즉 기업 정보관리 분야에서 단연간 컨설팅과 PM, PMO 업무를 수행해 왔고요. 이런 경험을 바탕으로 고객들에게 오픈텍스트의 CEM 솔루션을 통한 디지털 혁신에 대해 소개하고 전달하는 일을 하고 있습니다. 예, 만나서 반갑습니다. 네, 위원님, 오늘 강의는 어떻게 진행하실지 간략한 소개 부탁드립니다. 네, 오늘은 고객 경험을 혁신하는 인텔리전트 디지털 컨텐트 플랫폼이라는 주제로 CEM 분야에서 오픈텍스트가 어떻게 고객들의 디지털 혁신을 돕고 있는지 컨텐츠 플랫폼으로서의 전략과 방법에 대해서 말씀드리고자 합니다. CEM은 커스터머 익스피리언스 매니지먼트의 약자로 철저히 고객의 입장에서 고객의 감성적인 측면까지 고려해서 고객의 경험을 혁신하는 비즈니스를 하자, 이런 경영 관리 방법이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
최근에는 이제 코비드19로 인해서 이제 디지털 비즈니스가 가속화되고 있는데요. 이러한 디지털 환경에서 CEM은 더욱더 중요해지고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 감사합니다. 이번 웨비나는 약 50분 정도 발표가 진행된 후에 10분의 시청자 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 시청자 여러분들께서는 웨비나가 진행되는 동안에 궁금하신 사항을 채팅창에 질문해 주시면 됩니다. 보내주신 질문은 강의 진행 후에 선별해서 정 의원님께 질문을 드리고 답변을 듣겠습니다. 그리고 웨비나에 참여하시고 설문을 작성해 주신 분과 좋은 질문을 남겨주신 분을 추첨해서 경품도 보내드리니 많은 참여 부탁드립니다. 자, 그럼 고객 경험을 혁신하는 인텔리전트 디지털 컨텐트 플랫폼 웨비나를 시작하겠습니다. 저 정 의원님, 컨텐트 분야에 관련하시는 분들은 오픈텍스트라는 회사 잘 아실 테지만 다소 생소한 시청자분들을 위해서 회사 소개 부탁드립니다. 예, 오픈텍스에 대해 좀 간략하게 설명을 드리겠습니다. 예, 오픈텍스는 이제 캐나다에 본사를 두고 있는 글로벌 IT 기업으로 EIM 솔루션 분야, 즉 이제 엔터프라이즈 인포메이션 매니지먼트 분야의 이제 글로벌 리딩 회사입니다. 예, 오픈텍스는 이제 오늘 소개해드릴 CM 분야의 솔루션 이외에도 컨텐츠 서비스 분야에서 이제 시큐리티 분야에 이르기까지 정보 관리를 혁신하는 솔루션을 이제 30여 년 동안 제공해 오고 있습니다. 한국에서는 이제 40여 명의 전문 인력들이 이제 고객들의 성공적인 디지털 혁신을 위해 열심히 뛰고 있습니다. 특별히 이제 오늘은 이제 CM 분야의 솔루션을 이제 말씀드리려고 하는데요. 이제 오픈텍스는 CM 분야의 솔루션을 이제 익스피리언스 스윗이라는 제품을 통해 제공하고 있습니다. DEM, 디지털 에셋 매니지먼트, 그리고 CCM, 이제 커스터머 커뮤니케이션 매니지먼트, 그리고 WCM, 웹 컨텐트 매니지먼트 솔루션들은 이제 포레스터 등 이제 IT 시장 조사 기관에서 이제 글로벌 리더로 인정을 받고 있습니다. 네, 말씀을 들어보니 오픈텍스트의 다양한 솔루션들이 글로벌 리더로서 인정받고 있다는 점에서는 고객의 신뢰성이 높을 것 같습니다. 최근 들어 많은 기업들이 그러니까 익스피리언스, 즉 고객 경험을 굉장히 많이 이야기하고 있는데요. 이런 익스피리언스가 비즈니스에 왜 중요한 건가요? 네. 그 부분에 대해서 좀 본격적으로 이제 시작하기 전에 좀 간략하게 좀 말씀을 좀 드려보겠습니다. 이제 고객 경험, 이제 익스피리언스에 대해서 좀 말씀을 좀 드리게 되면요. 이제 커피로 한번 예를 들어서 설명을 간단하게 드리겠습니다. 이제 고객 경험에 아시다시피 이제 커피의 이제 원가는 이제 그렇게 높지는 않습니다. 예. 다만 이제 5,000원짜리 커피와 이제 1,000원짜리 커피의 차이는 이제 고객이 이제 경험하는 것, 이런 부분들에 대한 차이를 이제 고객이 얼마나 느끼느냐, 이런 부분일 텐데요. 지금 보시는 사진은 테라로사 강릉점의 사진입니다. 스타벅스나 테라로사의 커피를 마시기 위해 이제 고객들은 꽤 비싼 대가를 지불하게 되는데요. 저도 이제 커피를 좋아하는 사람이지만 이제 테이크아웃 하지 않고 이제 샵에서 커피를 마시면 왠지 이제 봄전을 뽐는 느낌이 들기도 합니다. 이러한 이제 경험의 차이를 만들어내는 것이 이제 기업이 유일하게 차별화할 수 있는 요소가 될 수 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. IT 시장조사 전문기관인 가트너에서는 지난 2018년에 이제 북미 지역 1억 불 이상 매출 기업의 CMO, 즉 이제 마케팅을 담당하는 중역분들이죠. 이분들 약 600여 명을 대상으로 설문을 진행했었는데요. 전체 매출에서 11% 정도의 마케팅 버젯을 지출하고 계시고, 마케팅에 할당된 버젯에서 이제 고객 경험과 관련된 이니셔티브의 20%에 가까운 18%의 비중으로 투자하고 있는 것을 보실 수 있습니다. 설문을 통해서도 알 수 있듯이 이제 고객 경험을 파악하고 분석하고 설계하는 일은 중요하고 투자가 계속되는 일이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이렇게 이제 기업들이 고객 경험과 관련된 분야에 지속적으로 투자를 하고 있지만 우리가 현실적으로 디지털 상에서 경험하게 되는 상황들을 살펴보면 상황이 썩 그렇게 낙관적이지는 않습니다. 모바일이 디지털의 중심이 되면서 이제 이런 현상들은 이제 점점 이제 증가되는 경향이 있는데요. 사회자님, 제가 이제 스타벅스 같은 커피 회사들의 모바일샵 이미지들을 한번 좀 가져와 봤습니다. 이제 어떻게 좀 살펴보시니까 느낌이 좀 어떠신가요? 브랜드가 여러 가지이긴 한데 사실 실질적으로 이게 사용하는 법은 비슷비슷해 보이거든요. 예, 맞습니다. 여기 보시면은 이제 제일 왼쪽에 있는 것이 이제 스타벅스 이제 모바일 사이트이고요. 이제 제일 오른쪽에 있는 사이트는 이제 제 친구가 운영하는 나인인치 커피라는 이제 부티크 커피 전문점입니다. 근데 한눈에 보면 이제 그렇게 차이가 크게 느껴지지는 않습니다. 그리고 이제 내부 디자인이나 이제 기능을 살펴봐도 이제 비슷한 느낌들이 있고요.
고객 경험이 이제 중요하고 강조되고 있지만 이제 디지털에서 차별화하기는 이제 이렇게 이제 점점 이제 어려운 일이 되어가고 있는 것 같습니다. 이제 이런 부분들이 고객 경험을 지속적으로 혁신해야 하는 이유라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이러한 일명 이제 디지털 정체 현상을 극복하고 이제 고객의 경험을 혁신하기 위해서 여러 부분에서의 노력이 이제 많이 필요하겠습니다. 필요하겠지만 이제 특별히 고객들이 온라인상에서 직접 보고 들으면서 경험하게 되는 디지털 컨텐츠의 차별화는 반드시 필요하고요. 이러한 측면에서 이제 콘텐츠 마케팅은 이미 마케터들의 이제 중요한 화두가 되었습니다. 차별화된 디지털 컨텐츠를 통해 이제 고객과 지속적으로 건강한 관계를 만들어가는 과정에서 CRM이나 이제 이커머스 등의 기반 시스템을 바탕으로 라이타임의 이제 다양한 디지털 터치 포인트를 통해 이제 고객과 커뮤니케이션 할 수 있는 이제 뭐 이런 부분들이 이제 필요하게 되겠는데요. 그래서 이제 이러한 과정에서 이제 고객 피드백을 또 기반으로 해서 지속적으로 관계를 형성해 나가셔야 되고, 또 이제 브랜드 이미지를 제고하거나 이제 실질적인 서비스를 제공할 수 있는 이제 디지털 컨텐츠 플랫폼이 이제 필요하게 됩니다. 그래서 오픈텍스트는 이러한 이제 고객 경험 정체 현상을 타개하고 차별화된 고객 경험을 지속적으로 제공하기 위한 인텔리전트 디지털 컨텐츠 플랫폼을 이렇게 이제 리드 시스템과 터치포인트 사이에 제공하는 전략을 가져가고 있습니다. 오픈텍스트는 이제 이러한 이제 플랫폼을 이제 구현하기 위해서 이제 여러 가지 솔루션들을 공급하고 있습니다. 근데 이 중에서 이제 오늘은 이제 오픈텍스트가 인텔리전트 디지털 컨텐츠 플랫폼을 구현하기 위해 공급하고 있는 대표적인 세 가지 솔루션에 대해서 설명을 드리고자 합니다. 첫 번째는 이제 웹 컨텐츠를 제작, 배포하고 관리하는 WCM 솔루션인 팀사이트. 그리고 이제 빌링, 이제 고객 메일 등 이제 고객 개개인과 커뮤니케이션 할 수 있는 컨텐츠를 만들고 이제 발송하고 피드백을 분석할 수 있는 CCM 솔루션인 이제 익스트림. 그리고 마지막으로 이제 디지털 컨텐츠의 기초가 되는 디지털 에셋, 즉 뭐 동영상이라든가 뭐 이미지 파일 등 뭐 이런 것들이 있겠죠. 이런 부분들을 인텔리전트하게 서비스하는 디지털 에셋 매니지먼트 솔루션인 오픈텍스트 미디어 매니지먼트 솔루션을 중심으로 오픈텍스트가 이제 고객 경험을 혁신하기 위해 준비한 다양한 방법과 기능들에 대해 이제 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 말씀 중에 고객 경험 정체 현상을 극복하는 게 굉장히 중요하다는 말씀하셨는데요. 네네. 그러니까 이제는 그렇다면 이제 기업들이 효율적인 컨텐츠를 관리하기에 어떤 솔루션들이 필요할 것 같아요. 네네. 자, 우선 자세히 상황별을 좀 알고 싶은데요. 우선 웹 컨텐츠를 제작하고 또 배포하고 관리하는 솔루션에 대해서 우선 알고 싶은데요. 설명 부탁드립니다. 네, 알겠습니다. 네. 먼저 이제 간단한 이제 관련된 지금 사회자님 질문 주셨던 그런 솔루션에 대해 좀 보여드리고 이제 바로 설명을 좀 이어나가도록 하겠습니다. OpenText allows you to design and build omnichannel experiences easily. Since content is made as components or fragments, it can be reused on any digital channel. Its in-context editing and drag and drop features help you deliver content at the speed of business. Not to mention gain powerful efficiencies with its artificial intelligence for content suggestions, content summaries, and auto-tagging. Then auto-translate it all with a click of a button. It's like having a virtual assistant by your side. You can segment your audience to personalize and optimize each experience, and easily access your data to make intelligent decisions that deliver on key performance indicators that matter to you. OpenText simplifies your daily life by allowing you to connect to anything exactly as you need it. Be it digital asset management, customer relationship management, and even marketing automation. It solves your most complex digital experience challenges so you can deliver seamless experiences to your customers anywhere in the world, at any time, on any device. That way, your team can create the right experiences, then publish them to the right channel, and do it at scale. Trust OpenText to help you achieve your goals and bring digital experiences to life. 네, 이제 오늘 첫 번째로 소개해드릴 솔루션은 오픈텍스트 웹 컨텐츠 관리 솔루션인 팀사이트입니다. 팀사이트라는 이름을 들어보신 분들도 분명히 계실 것 같은데요.
인터본이라는 회사에서 시작이 돼서 현재는 이제 오픈텍스트에서 이제 고객들에게 공급해 드리고 있습니다. 웹 콘텐츠를 손쉽게 저작하고 관리하고 이제 고객 타겟별로 생성된 콘텐츠를 다양한 이제 디바이스에 최적화해서 배포할 수 있는 이제 웹 콘텐츠 관리 플랫폼이라고 말씀드릴 수 있습니다. 영상에서도 이제 잠깐 보셨듯이 손쉽게 콘텐츠를 제작하고 이를 전달하고자 하는 타겟 고객에게 다양한 디바이스를 통해 딜리버리 할 수 있습니다. 팀 사이트는 웹 콘텐츠를 이제 위직 방식으로 즉 저작되는 웹페이지를 이제 블로그 편집기처럼 손쉽게 결과물들을 이제 확인해가면서 만들어낼 수 있습니다. 지금 보시는 화면은 이제 팀 사이트에서 사이트별 웹페이지를 관리하는 화면이 되겠는데요. 보시다시피 이제 썸네일과 대시보드를 통해 이제 어떤 콘텐츠가 현재 사이트에서 어떻게 관리되고 있는지 한눈에 확인하실 수 있습니다. 네, 이제 여기에서 한 사이트를 편집 모드로 선택해서 들어가 보도록 하겠습니다. 이렇게 이제 들어가게 되면은요, 이제 편집하고자 하는 웹페이지를 이제 프리뷰 형태로 확인하실 수가 있습니다. 이렇게 이제 작업된 페이지들은 이제 템플릿을 기반으로 이제 손쉽게 생성할 수가 있습니다. 편집하고자 하는 개체를 선택을 하시게 되면 편집할 수 있는 상태로 변경이 되고, 이렇게 이제 직접 텍스트를 수정해서 저장하실 수가 있고, 그리고 현재 웹페이지에서 사용하고 있는 이미지를 이제 마치 워드나 파워포인트처럼 이제 미디어 선택창에서 이제 이미지를 선택을 해서 이제 손쉽게 이렇게 바꾸는 편집 작업을 진행할 수 있습니다. 또 이렇게 편집된 웹페이지를 이제 다양한 브라우저와 이제 모바일 패드 등의 이제 디바이스 환경이죠. 이 환경에서 실제 고객에게 어떻게 보여지는지 이제 강력한 에뮬레이터를 통해 이제 바로 확인하실 수가 있고, IT 인력의 도움 없이도 이렇게 이제 필요한 부분들을 바로바로 업데이트 해 나가실 수 있습니다. 네, 말씀드린 이 팀 사이트는 초보자라도 굉장히 쉽게 활용할 수 있을 것 같습니다. 자, 이번에는 이제 최근에 전반적인 산업 분야에 다양한 신기술이 접목되고 있습니다. 특히 AI가 화두인데요. 지금 오픈텍스트 솔루션에서는 어떤 AI 기술이 적용됐나요? 예, 지금 그 부분에 대해서 좀 설명을 좀 드리면요. 이제 지금 보시는 이제 팀 사이트에서도 이제 AI를 접목한 기능들을 제공해 드리고 있습니다. 그래서 이제 웹 콘텐츠를 이제 저작해 나가는 과정에서 이제 많은 에셋들을 이제 당연히 이제 사용하시게 되는데요. 지금 이제 보여드리는 화면은 이제 팀 사이트에서 미디어를 관리하는 화면인데, 이제 그 팀 사이트에서 웹 콘텐츠를 제작을 하실 때 필요한 에셋들을 이렇게 이제 미리 서버에 올려놓고 이제 관리를 하실 수가 있습니다. 그런데 이제 웹 콘텐츠를 만들어내는 과정에서 이제 해당 콘텐츠와 맞아 떨어지고 이제 고객에게 이제 인사이트를 줄 수 있는 그런 에셋을 사용하는 것이 이제 중요하겠는데요. 이제 사회자님이 이제 질문 주셨던 것처럼 이제 오픈텍스트의 팀 사이트에서는 이제 AI 기능과 연계를 해서 이 저작해 나가는 과정에서 이제 콘텐츠를 추천을 해주고 이제 인텔리전트하게 웹 콘텐츠를 저작할 수 있도록 이제 돕고 있습니다. 예, 이렇게 이제 아까 보셨듯이 이제 편집하고자 하는 페이지에 편집 모드로 이렇게 들어가게 되면, 지금은 이제 이런 이제 텍스트 등이 보이게 되는데 캐시라는 단어가 포함되어 있는 것을 보실 수 있습니다. 그러면 이제 해당 텍스트를 AI가 인식을 해서 이제 보유하고 있는 미디어를 이제 분석을 해서 이제 미디어를 이제 첨부하는 화면에서 이제 고양이와 연관되어 있는 이미지를 이제 상단에 이렇게 추천해 주게 됩니다. 이렇게 이제 콘텐츠를 저작해 나가는 과정에서 AI를 통해 인사이트를 얻으면서 만들어 나가실 수 있고, 한번 단어를 이제 바꿔보도록 하겠습니다. 캣에서 도구로 이제 밖으로 바꿔보면 이제 이렇게 이제 미디어를 선택을 하고, 그러면 이렇게 이제 강아지가 포함되어 있는 이미지들을 분석을 해서 추천을 해줍니다. 이게 이제 되게 재밌는 부분인데요. 이번에는 한번 이제 여기에다가 이제 온 더 비치라는 문장을 좀 추가해 보도록 하겠습니다. 어떤 이미지가 추천이 될지 좀 어느 정도 예상할 수 있을 것 같은데요. 이렇게 이제 해변에 이제 강아지가 있는 이미지들이 주로 추천이 되게 됩니다. 이렇게 이제 저작을 해나가는 과정에서 이제 인사이트를 줄 수 있는 에셋들을 AI 도움으로 이제 빠르게 선택하실 수가 있습니다. 그리고 이제 오픈텍스트에서는 이제 마젤란이라는 AI 제품을 이제 공급해드리고 있습니다. 그 중에서 이제 저희가 제일 잘하는 이제 인포메이션과 관련된 텍스트 마이닝에 초점을 저희가 맞추고 있는데요. 보시는 화면은 저희 팀 사이트에서 오픈텍스트 마젤란을 활용해가지고 AI가 자동으로 텍스트를 요약해주는 화면입니다. 웹사이트를 통해 이제 브로셔나 설명서 같은 것을 배포해야 할 때 손쉽게 이제 AI로 요약된 내용을 웹페이지에 게시하면서 이제 문서를 뭐 링크 형태로 바로 배포하실 수가 있겠죠. 이렇게 이제 AI 도움으로 이제 손쉽게 컨텐츠를 제작해 나가실 수가 있습니다.
또한 이제 많은 기업들이 이제 글로벌 환경에서 웹사이트를 운영하고 계시는데요. 이제 팀 사이트에서는 이제 구글 번역기와 연계해서 손쉽게 텍스트를 번역해서 웹페이지를 생성하실 수 있습니다. 지금 이제 작게 보이시긴 하지만 이게 이제 영어 이제 페이지로 되어 있는데요. 이제 오른쪽 상단에 있는 퍼블리시 페이지를 퍼블리시 버튼을 클릭을 하게 되면 이렇게 순식간에 이제 독일어 텍스트로 변경이 되고 기본적인 점검을 하신 후에 웹사이트에 배포를 하실 수 있습니다. 또 이렇게 이제 최종 편집이 마무리된 웹 콘텐츠는 배포하기 전에 에뮬레이터를 통해 이제 실제 고객이 접하게 되는 디바이스 환경에 따라 콘텐츠를 점검하실 수가 있고요. 실제 환경에서 어떻게 구동되는지 이제 데이터로 이제 이렇게 확인해 보실 수가 있고, 최신 디바이스에서 어떻게 구동이 되는지들도 이렇게 당연히 확인하실 수가 있습니다. 에뮬레이터를 통해 프리뷰를 진행하는 과정에서 이제 고객 세그멘트별로 특화된 컨텐츠를 제작을 해서 배포해야 되는 경우들이 있으시죠. 그럴 때 이제 관련된 컨텐츠들을 역시나 이제 이 에뮬레이터 한 화면에서 비교하며 점검하실 수 있습니다. 또한 이제 구글 어널러틱과 연계해서 이제 피드백 결과를 팀 사이트에서 직접 확인하면서 이제 관리하실 수가 있게 되는데요. 이렇게 이제 웹 콘텐츠를 빠르게 그리고 이제 AI를 통해서 퀄리티 있게 제작을 하면서 배포하고 또 배포한 콘텐츠들의 피드백까지 한 화면에서 이제 확인하고 점검해 나가실 수가 있는데요. 이런 피드백 결과에 따라서 이제 또 필요한 콘텐츠를 이제 손쉽게 수정을 해서 배포하실 수 있습니다. 또 이런 과정에서 이제 수많은 컨텐츠 버전들이 이제 발생하게 될 텐데요. 팀 사이트는 변경과 관련된 모든 기록을 관리하고 런타임 배포 과정에서 문제가 발생하는 경우에 신속하게 롤백할 수 있는 아키텍처를 갖추고 있습니다. 네, 말씀을 들어보니 AI 기능이 적용되면서 좀 더 풍부한 인사이트를 제공하고 계시는 것 같습니다. 네, 자, 이번에는 개인화에 초점을 맞춰봤으면 좋겠습니다. 이제 고객들이 사실 관심을 갖는 거는 얼마나 자기에게 맞는 제품인지 또한 얼마나 자기가 필요로 한 서비스인지에 더 관심이 많을 것 같습니다. 그래서 근데 기업들의 경우에는 이 부분에 비즈니스 기회를 갖기 위해서 굉장히 노력을 많이 하고 있는데요. 그런데 사실은 고객들은 굉장히 다양하고 아주 많은데요. 그리고 특히 뭐 어떤 큰 사이트 같은 경우는 대규모 고객들이 사용할 수 있을 것 같은데 네, 그렇습니다. 이런 대규모 고객들 같은 경우에 개인화를 맞추기가 쉽지는 않을 것 같습니다. 예, 맞습니다. 지금 사회자님 말씀해 주셨던 것처럼 이제 모든 이제 기업들이 이제 최근에 이제 특히 이제 그 디지털 비즈니스가 가속화되면서 이제 개인화에 관련된 부분들에 대해서 이제 많은 이제 그 도전들을 이제 받게 되고 있고요. 그래서 지금 말씀해 주셨던 것처럼 저희 오픈 텍스트에서도 이제 이런 부분들에 대해서 이제 대규모로 개인화된 커뮤니케이션을 수행할 수 있는 이제 그런 솔루션들을 이제 제공해 드리고 있습니다. 지금 다음으로 이제 소개해 드릴 솔루션이 이러한 이제 개인화 커뮤니케이션을 수행하고 관리하는 이제 CCM 솔루션인 이제 오픈텍스트 익스트림이 되겠습니다. CCM이라는 용어에 대해 이제 생소하게 느끼실 수 있는 분들도 계실 텐데요. 이제 개인화된 컨텐츠를 제작하고 이제 이를 대규모로 개인화된 고객에게 딜리버리 할 수 있는 디지털 마케팅 솔루션입니다. 다음 슬라이드에서 조금 더 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. CCM은 커스터머 커뮤니케이션 매니지먼트의 약자로 이제 고객 커뮤니케이션 관리 솔루션이라고 설명드릴 수 있는데요. 대규모의 개인화된 옴니채널 커뮤니케이션을 직접 여기서 이제 디자인을 하고 이를 이제 자동화해서 이제 전달하는 이제 오픈텍스트의 이제 대표적인 인텔리전트 컨텐츠 플랫폼입니다. 익스트림을 통해 이제 빌링 등 이제 아웃바운드 커뮤니케이션이나 아니면 이메일 캠페인과 같은 대화형 커뮤니케이션을 생성하고 관리하고 또 파워풀한 이제 아웃풋 엔진을 통해서 고객에게 전달하고 이제 피드백까지 분석할 수 있는 부분들을 제공해 드리고 있습니다. 익스트림을 통해 이제 다양한 고객 커뮤니케이션 업무를 하실 수가 있는데요. 수백만 단위의 고객에게 명세서나 청구서를 작성해서 전달하거나 아니면 맞춤형 이메일 캠페인이나 아니면 고객 개개인별로 이제 거기에 맞춤형 견적을 뭐 제안하는 일들을 이제 익스트림 통해서 하실 수가 있고요. 또한 이런 업무들을 하나의 솔루션 플랫폼에서 통합해서 관리하고 수행할 수 있다는 것이 이제 가장 큰 장점이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이렇게 이제 대규모 고객 개개인과 커뮤니케이션하는 컨텐츠를 이제 기존 기업이 이제 보유하고 계시던 CRM 등의 데이터를 바탕으로 해서 손쉽게 저작하고요. 이렇게 저작된 컨텐츠는 이제 강력한 익스트림의 이제 배포 솔루션을 통해 며칠 만에 이제 수백만 고객에게 커뮤니케이션을 진행할 수 있습니다.
프린트나 이메일은 이제 기본이고요. 이제 모바일이나 SNS 등에도 커뮤니케이션을 수행할 수가 있는데, 먼저 이제 익스트림에서 콘텐츠가 이제 어떻게 생성되는지 보통 많이들 궁금해 하시거든요. 그래서 이제 어떻게 이 데이터와 연계해서 콘텐츠가 만들어지는지 좀 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 지금 보시는 화면은 익스트림에서 이제 콘텐츠를 저작하는 웹 기반의 편집기입니다. 콘텐츠는 이제 이렇게 미리 생성되어 있는 템플릿을 기반으로 만들게 되는데요. 템플릿을 이렇게 선택을 하고 들어가게 되면 이제 콘텐츠를 편집할 수 있는 화면이 이렇게 나타나게 되고, IT의 도움 없이 현업이 손쉽게 콘텐츠를 제작할 수 있습니다. 권한에 따라 편집할 수 있는 영역을 다르게 지정할 수도 있고, 나한테 권한이 있는지, 또 이렇게 이제 템플릿 구성은 어떻게 되는지 등을 이제 손쉽게 확인할 수가 있습니다. 오른쪽에 이 다음에 이제 보여주신 오른쪽에는 편집할 수 있는 객체들이 이렇게 이제 표시가 되고요. 특정 객체를 선택하게 되면 이제 해당 객체와 관련 있는 항목들이 이렇게 나타나게 됩니다. 그리고 객체별로 권한이 있으면 이제 편집을 진행할 수 있는데요. 이렇게 이제 그 객체의 편집하는 화면으로 들어가게 되고, 이렇게 텍스트나 표, 그림 등을 이제 삽입할 수가 있습니다. 또 이렇게 보시면 여러분들이 많이 사용하시는 이제 워드와 유사 메뉴들을 제공을 해드리고 있습니다. 한번 간단하게 편집을 진행해 보도록 하겠습니다. 이제 특정 영역을 지정을 해서 볼딕으로 변경을 하고 저장을 하면 이렇게 간단하게 편집이 마무리가 됩니다. 볼딕으로 변한 거 보실 수 있으시겠죠? 이렇게 고객이 커뮤니케이션 콘텐츠를 손쉽게 제작해 나갈 수 있습니다. 또 이제 익스트림에서는 이제 고객별 맞춤형 콘텐츠를 제작할 수 있는데요. 익스트림에서 이제 어떻게 맞춤형 콘텐츠를 만들어내는지 간략하게 알아보도록 하겠습니다. 편집하고자 하는 콘텐츠를 선택을 하고 이제 편집 상태에 이제 들어가게 되면은 콘텐츠에 반영하고자 하는 내용을 이제 오른쪽에 미리 설정된 데이터와 연계된 변수의 형태로 이제 이렇게 선택을 해서 삽입하게 됩니다. 메일을 보내는 이제 에이전트의 이름과 날짜를 선택해 보겠습니다. 보여지게 되는 날짜 서식도 이렇게 지정할 수가 있겠고요. 지금 보여지는 게 이제 데이터의 형태이지만 이렇게 서식도 설정할 수가 있고, 어렵지 않게 이제 콘텐츠를 편집할 수가 있습니다. 이렇게 편집을 완료하고 이제 저장을 하면 이제 수정된 내용을 이제 확인하실 수가 있는데요. 이렇게 이제 어떻게 보여지는 것은 이제 샘플 데이터로 이렇게 해서 확인을 이제 하실 수가 있고, 실제 커뮤니케이션으로 발송을 하게 되면 자동으로 이제 수신 고객을 담당하는 에이전트의 명의로 이렇게 컨텐츠를 보내실 수가 있습니다. 이게 이제 방금 보셨던 화면인데요. 이렇게 제작이 되어져서 이제 고객에게 개인화 커뮤니케이션 컨텐츠가 발송이 되게 되면 이렇게 이제 그 전달된 컨텐츠에 대해서 고객들이 어떤 반응을 나타내고 있는지 익스트림과 연계된 어널리틱 모듈을 통해서 확인하고 모니터링 할 수가 있습니다. 이렇게 이제 익스트림을 통해 이제 개인화되고 일관성 있는 커뮤니케이션을 제작해서 이제 신속하게 배포하고 이제 고객 피드백까지 분석할 수 있는 고객 커뮤니케이션 플랫폼을 이제 구축할 수가 있습니다. 이를 통해 이제 일관된 브랜딩 기반의 디지털 커뮤니케이션 수행이 가능하고요. 커뮤니케이션 생성과 배포 과정의 업무 흐름을 관리하면서 업무 효율성을 극대화할 수 있습니다. 그리고 이제 이러한 작업이 이제 통합 플랫폼 안에서 이루어지게 되고, 컴플라이언스 측면에서도 효율적으로 관리가 가능하게 됩니다. 익스트림은 이제 SAP 등과 연계해서 이제 제조업에도 많이 사용하고 계시는데요. 하지만 이제 특히 북미 지역의 경우 이제 금융회사에서 고객 커뮤니케이션 용도로 많이 사용하고 계십니다. 지금 보고 계신 사례의 경우 이제 보험회사에서 익스트림을 통해 업무 효율을 이뤄낸 내용인데요. 신상품이 출시됐을 때 이제 개별적으로 진행되던 커뮤니케이션이 이제 익스트림 기반의 커뮤니케이션 플랫폼을 통해 통합적으로 수행되는 것을 보실 수 있으십니다. 고객 커뮤니케이션이 필요한 상황이 됐을 때 동일한 플랫폼에서 업무 커뮤니케이션을 이제 제작을 하고 검토하고 승인된 내용을 이제 고객 세그멘트별로 배포할 수 있습니다. 기존에 가지고 있던 수많은 이제 커뮤니케이션 템플릿이나 시스템을 수십 개 수준으로 간소화하셨고, 시스템은 이제 익스트림을 통해서 통합한 것으로 오른쪽 그림을 통해 이제 확인하실 수 있습니다. 이러한 이유로 이제 포춘 500대 기업 중 상당수의 금융회사들이 익스트림을 사용하고 계시고 있고요. 한국에서도 외국계 금융회사에서 익스트림을 사용하고 계신데요. 그 성능과 유연성에 대해 굉장히 만족해하고 계십니다. 통합 커뮤니케이션 플랫폼으로서 익스트림을 한번 검토해 보시기를 이제 강력히 추천드립니다.
네, 말씀을 들으니 이 스트림이 쉽고 빠르게 대규모의 고객의 개인화 분석이 가능한 점이 굉장히 놀라운 일인 것 같습니다. 자, 이제 이번에는 기업이 보유하고 있는 컨텐츠, 즉, 디지털 자산에 대해서 좀 알아봤으면 하는데요. 보통 기업에는 굉장히 많은 다양한 컨텐츠들이 디지털되어 있습니다. 자, 그래서 종류가 굉장히 많기 때문에 또 관리하기도 굉장히 힘들 것 같아요. 네, 그래서 기업들의 입장에서는 이렇게 다양한 컨텐츠를 관리할 수 있는 플랫폼이 필요할 것 같습니다. 오픈 텍스트에서는 어떤 디지털 에셋 플랫폼을 갖고 계신지요? 네, 지금 사회자님 질문 주셨던 것처럼 이제 디지털 에셋들을 이제 통합적으로 관리하는 것들이 이제 굉장히 이제 중요해지고 있고요. 그래서 이제 지금 이제 마지막으로 저희가 이제 그런 부분들에 대한 솔루션을 이제 오랫동안 지금 공급해 오고 있는데요. 이제 오픈텍스 미디어 매니지먼트라는 이제 솔루션에 대해서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 예, 먼저 이제 간단한 동영상을 통해서 오픈텍스 미디어 매니지먼트가 이제 어떻게 고객 경험을 혁신하고 있는지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 예, 전통 있는 이제 와이너리의 고객 경험 혁신 스토리인데요. 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다. 네, 흥미로운 동영상이었는데요. 자, 이러한 디지털 에셋 매니지먼트는 기업에서 어떻게 활용할 수 있을까요? 네. 좀 아까 보여드렸던 영상이 약간 길긴 했지만요. 이제 오픈텍스 미디어 매니지먼트가 실질적으로 이제 어떤 혁신을 가져다 주는지 한번
한눈에 이제 살펴보실 수 있으셨을 것 같습니다. 오픈텍스트 미디어 매니지먼트는 이제 오픈텍스트가 제공하는 댐, 즉 이제 디지털 애셋 매니지먼트 솔루션으로 이미지, 비디오 형태의 이제 디지털 컨텐츠를 관리하는 데 필요한 이제 최적의 모든 기능들을 제공해 드리고 있습니다. 그래서 오늘은 이제 모두 말씀드리기는 어려울 것 같고요. 이제 동영상에서 보셨던 대표적인 내용들을 중심으로 해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 댐은 디지털 애셋 매니지먼트의 약자로 이제 기업의 수많은 이제 다양한 형태의 디지털 애셋을 통합하여 혁신적으로 관리하고 협업할 수 있도록 돕습니다. 오픈텍스트의 이제 미디어 매니지먼트는 이제 십수년간 댐 영역에서 이제 글로벌 넘버원의 자리를 지키면서 고객들에게 혁신적인 디지털 애셋 관리 방법을 제공해 오고 있습니다. 한 연구기관의 리서치 결과에 따르면 이제 특정 정보를 그냥 듣기만 했을 때는 3일 뒤 정도의 전체 내용 중 10% 정도만 기억을 한다고 합니다. 하지만 이제 정보와 관련된 이미지를 보여주면서 이제 듣기 했을 경우 65% 수준까지 기억하는 정보가 늘어난다고 합니다. 이렇게 디지털 환경에서 고객에게 차별화된 이미지와 경험을 제공하는 데 있어 디지털 애셋을 잘 만들고 잘 전달하는 일은 너무 중요한 일입니다. 오픈텍스트 미디어 매니지먼트는 디지털 애셋을 수집하고 관리하고 잘 찾고 잘 사용할 수 있도록 그리고 여러 가지 디지털 포인트로 애셋을 효율적으로 전달하는 디지털 애셋 플랫폼 역할을 수행하게 됩니다. 먼저 수집과 관련된 내용부터 말씀을 좀 천천히 드리게 되면요. 보통 디지털 애셋을 처음 획득할 때에는 많은 비용이 발생하게 됩니다. 지금 화면에 보고 계시는 것처럼 전문 PD와 촬영 기사를 고용해야 되고 또 모델을 써야 할 수도 있습니다. 이렇게 디지털 애셋을 만들어가는 과정에서 수많은 내부 이해 관계자들과 협업을 진행하게 되는데요. 디지털 애셋을 담당하는 마케터가 미디어 매니지먼트에 처음 접속하게 되면 본인이 진행하고 있는 프로젝트나 관리하고 있는 영역에 대한 정보를 포틀릿 형태로 한눈에 확인하실 수 있습니다. 또 모든 애셋은 썸네일과 함께 확인할 수 있고 현재 진행하고 있는 프로젝트나 자주 사용하는 폴더 등을 직관적으로 확인하실 수가 있습니다. 관리하고자 하는 애셋을 솔루션에 쉽게 업로드도 할 수 있고요. 이때 컨텐츠와 관련된 기본적인 사항들을 입력하고 드래그 앤 드롭으로 편리하게 업로드 하실 수 있습니다. 이렇게 디지털 애셋을 업로드하거나 다운로드할 때 안정적이고 빠른 속도로 진행하는 것은 너무나 중요합니다. 그래서 오픈텍스트 미디어 매니지먼트는 솔루션에 특화된 업로드, 다운로드 컴포넌트를 제공하고 있습니다. 그래서 이 컴포넌트가 솔루션에 인베디드 되어서 통합된 UI로 보실 수 있게 되고 모든 업다운로드 되는 과정을 확인하고 관리하실 수가 있습니다. 네, 위원님, 여기서 솔루션에 특화된 컴포넌트라고 하셨는데요. 그러니까 보통 디지털 애셋은 파일 사이즈가 좀 큰데요. 지금 발표하시는 맞습니다. 자료 같은 경우에도 1기가 사이즈 정도인데, 네네. 이럴 경우에 컴포넌트 성능은 별 문제 없나요? 그 중요한 질문을 해주셨고요. 저희 이 속도나 퍼포먼스 관련해서 좀 말씀을 드리면 시스템 상황에 따라서 당연히 좀 유동적일 수는 있겠지만 동일한 환경을 가정을 하면은 일반 HTTP 통신 대비 최대 수십 배가 빠르도록 업다운로드를 하실 수가 있습니다. 그래서 애셋의 용량이 클수록 속도가 빨라지는 것을 확인하실 수 있고요. 또한 많은 기업에서 그 글로벌 환경에서 비즈니스를 수행하고 계시잖아요. 그럴 때 로컬의 IT 인프라 수준이 많이 지역에 따라서 차이가 날 수가 있습니다. 이렇게 IT 인프라가 충분하지 않는 지역으로 아까 말씀하셨던 그런 대용량 파일들을 전송하게 될 때 전송하는 도중에 멈추거나 할 수가 있는데 이럴 때 리즘 기능들을 통해서 다시 파일을 이어서 전송할 수도 있는 기능들도 이렇게 컴포넌트를 통해 특화된 컴포넌트를 통해 제공해 드리고 있습니다. 이렇게 미디어 매니지먼트에 저장되는 애셋들은 물론 저장되는 폴더에도 해당 폴더에서 대표적인 애셋을 선택을 해서 폴더의 썸네일을 설정하실 수가 있고요. 이를 통해서 관리하고 있는 디지털 애셋의 직관적인 활용이 가능하게 됩니다. 지금 보시기에도 시원하게 애셋들을 확인하실 수 있는 것들을 보실 수 있고요. 다음으로는 수집된 애셋들을 관리하는 부분들에 대해 간략하게 살펴보겠습니다. 수집된 애셋들과 관련해서 다양한 형태의 메타데이터들을 관리를 하셔야 되는데요. 디지털 애셋에서 중요한 권한 관리, 엠바고 데이트 등을 설정해서 관리하실 수가 있습니다.
또한 이제 에셋과 관련해서 에셋이 업데이트되거나 지워지거나 하는 등의 활동과 관련된 오딧을 이제 관리를 하셔야 되고요. 이제 오픈텍스트는 미디어 매니지먼트는 강력한 이제 오딧 기능을 이제 제공해 드리고 있습니다. 또한 이제 에셋들끼리 릴레이션을 설정을 해서 유사성 있는 에셋들을 묶음으로 관리할 수도 있는데요. 예를 들어 특정 에이전시와 계약을 통해서 획득된 에셋들을 이제 관련 계약서를 중심으로 해서 릴레이션을 설정해서 관리하게 되면은 이제 나중에 이제 에셋들을 사용하게 될 때 이제 계약에 위배돼서 사용되는 일들을 사전에 방지할 수 있는 효과들도 누리실 수 있습니다. 다음은 이제 관리되고 있는 에셋들을 검색하는 부분에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 오픈텍스트 미디어 매니지먼트는 이제 솔루션에 인베디드된 특화된 풀텍스트 검색을 제공하고 있습니다. 그래서 미디어 매니지먼트에서는 검색 키워드를 저장하고 이를 즐겨찾기해서 필요한 때 검색을 통해 필요한 에셋을 손쉽게 찾을 수 있도록 돕습니다. 그러나 이제 아무리 이제 강력한 검색 기능을 가지고 있다고 해도 이제 에셋의 태그 정보가 풍부하지 않으면 검색을 통한 인사이트를 얻기가 힘듭니다. 그래서 오픈텍스트는 이제 AI를 활용을 해서 이제 자동으로 태그를 달아줍니다. 지금 보이시는 이미지에 보면 이제 이렇게 작게 보이시는데 가족이 이제 수영장에서 즐거운 시간을 보내는 장면이 보이시는데요. 이제 AI를 통해서 이제 워터, 아웃도어 등의 태그를 자동으로 추가하고 또 페이스 리커그니션 기능을 통해서 이제 인물들의 이제 추정된 나의 정보까지 추가하실 수 있습니다. 이렇게 이제 영상을 통해서 AI를 통해 어떻게 인사이트를 얻을 수 있는지 이제 간략하게 확인해 보겠습니다. 지금 이렇게 이제 또 다른 이미지가 AI를 통해 이제 추가 태그된 것을 보실 수가 있고요. 시원한 바다를 배경으로 이제 제트스키를 타고 있네요. 이 상태에서 이제 다른 키워드로 검색된 결과들을 확인을 해보겠습니다. 그러면 이제 왼쪽에 이제 필터들이 이제 쭉 나타나게 되고, 이제 이 필터들을 통해서 보다 이제 다양하고 이제 의도하고 있는 컨셉에 부합하는 에셋을 탐색해 나갈 수가 있는데요. 지금 보시면 이제 왼쪽에 Faces Count라는 항목이 보이실 텐데, 여기서 이제 이를 선택하면 이렇게 이제 인물들이 2명 있는 이미지들이 검색되어진 것을 확인하실 수 있습니다. 이런 식으로 이제 필터를 통해서 인사이트를 얻어 나가시게 되고요. 또 여기에 이제 아웃도어로 추가된 필터를 선택하게 되면 인물은 2명이면서 이제 아웃도어 배경의 이미지들을 이제 확인하실 수가 있게 되는데요. 이런 방식으로 콘텐츠를 담당하는 이제 마케터들이 이제 다양하게 이제 인사이트를 얻으실 수 있겠습니다. 그리고 이제 이미지는 물론이고 비디오 파일도 이제 AI를 통해서 텍스트를 추출하고 텍스트에서 주요 키워드들을 자동으로 추출할 수 있습니다. 이를 통해 이제 비디오에 숨겨져 있는 인사이트를 확인해 나가실 수가 있는데요. 이런 이제 바탕들을 미디어 매니지먼트가 제공하고 있습니다. 여기서 제가 질문 하나 드리고 싶은데 네네. 사실 이미지에는 글자들도 많이 들어가 있습니다. 네, 이럴 경우에도 글자들을 캡처해서 태그를 할 수 있는 건가요? 예. 좋은 질문 주셨고요. 이미지에 들어가 있는 글자들도 인식을 해서 이제 해당 에셋의 태그로 남기실 수 있습니다. 그래서 이제 고객이 이제 디지털 에셋을 통해 이제 계속 인사이트를 얻어 나가시는 것들이 중요한데, 저희 이제 그 미디어 매니지먼트에서는 그런 인사이트를 가지실 수 있게끔 이제 모든 기능들을 제공해 드리고 있습니다. 네, 그러면 이제 마지막으로 에셋들이 사용되고 배포되는 부분들에 대해 이제 살펴보도록 하겠습니다. 미디어 매니지먼트에 저장된 에셋들은 이제 당연히 URL이나 FTP 방식 등을 통해 다양하게 공유할 수가 있고요. 또한 이제 유튜브로 이제 다이렉트로 딜리버리하는 기능들도 제공을 하고 있습니다. 그래서 이런 부분들은 고객의 상황에 맞게 구현해 나가실 수가 있고요. 그리고 에셋을 다운로드 받게 되는 경우는 이제 빈번히 일어나는 상황인데요. 이때에도 아까 말씀드렸던 전용 업다운로드 컴포넌트를 통해 이제 안정적으로 에셋을 다운로드 하실 수 있습니다. 에셋을 뭐 개별로 다운로드 받을지 아니면 집으로 묶어서 다운로드 받을지 이제 업무 상황에 따라 선택해서 다운로드를 진행할 수가 있겠고요. 또 특별히 이제 그 특정 이제 캠페인 등을 이제 특정 주제와 관련해서 이렇게 만들어 진행하실 수가 있게 되는데, 이럴 때 그 주제와 관련된 마이크로 사이트를 만들어서 관련된 에셋들을 배포하실 수도 있습니다. IT 도움이 없이 이제 몇 번의 클릭만으로 마이크로 사이트를 만들어낼 수가 있고요. 이렇게 만들어진 마이크로 사이트의 URL만 공유하면 권한이 있는 사용자들은 손쉽게 접속해서 에셋을 다운로드 받을 수 있겠습니다. 또한 이제 협업이 필요한 경우에 잡을 생성을 해서 잡별 세부 태스크들을 만들어낼 수가 있고, 특정 에셋에 대한 리뷰나 업데이트 작업을 관리하실 수가 있는데요.
또 태스크가 이제 일정에 따라 차질 없이 진행되고 있는지, 이슈는 없는지 등을 확인하실 수가 있고, 또 이러한 전반적인 상황을 마케팅 캘린더를 통해 한눈에 확인하고 관리해 나가실 수 있습니다. 또 이미지나 동영상을 직접 확인하면서 마크업을 하고 어노테이션을 달고 관련된 코멘트들을 공유하면서 에셋에 대한 이제 리뷰 작업을 수행하실 수 있는데요. 오늘 이제 제가 설명드리면서 이제 여러 동영상 자료들을 통해서 이제 유스 케이스들을 이제 설명드리고 했는데, 이제 이러한 동영상들도 이제 오픈텍스의 하이테일이라는 이제 디지털 에셋 리뷰 솔루션을 통해 협업을 진행했습니다. 네, 또 사실은 그 이미지나 동영상 콘텐츠를 만들 때 많은 고객들이 어도비 크리에이티브 클라우드라든지 또 포토샵, 일러스트레이터 등 네네. 이런 어도비 CC를 많이 사용하고 있을 텐데요. 네, 네네. 이런 경우에는 또 관리가 쉽지 않을 것 같은데 어떻게 관리되나요? 예, 이제 그런 부분들에 대한 것들도 이제 미디어 매니지먼트에서 이제 제공해 드리고 있습니다. 그래서 대부분 이런 콘텐츠들을 이제 마케터와 또 디자이너 분들이 협업을 해서 이제 사용하고 만들어 나가고 계시는데, 그때 이제 많이 사용하시는 것들이 이제 어도비 이제 포토샵이나 일러스트레이터 같은 이제 저작 도구들일 텐데요. 이제 미디어 매니지먼트에서 제공하는 이제 그런 솔루션들을 통해서 에셋을 이제 그 포토샵이나 일러스트레이터 환경에서 저희 댐에 있는 에셋들을 로드하고 작업을 바로 진행을 하고, 또 그것들을 이제 체크인하면서 바로 업데이트할 수 있는 이런 기능들도 제공을 해드리고 있습니다. 그래서 좀 더 이제 효율적이고 효과적으로 이제 이 디지털 에셋을 만들어 나가실 수가 있겠고요. 네, 마지막으로 이제 최종적으로 이제 작업이 완료된 디지털 에셋들이 이제 다양한 매체에 이제 배포될 수 있겠는데요. 이제 이커머스나 웹사이트는 물론이고, 이제 사이니지와 같은 디지털 5개 광고판에도 이제 디지털 콘텐츠를 게시할 수 있겠습니다. 그래서 미디어 매니지먼트에 있는 에셋의 URL 정보를 활용해서 이제 다양한 디바이스 환경에 적합하게 디지털 콘텐츠를 게시하게 됩니다. 네, 이제 지금까지 오픈텍스 미디어 매니지먼트가 이제 전사 디지털 콘텐츠 플랫폼으로서 어떻게 고객 경험을 혁신할 수 있는지, 이제 도울 수 있는지에 대해 좀 말씀을 드렸고요. 또한 이제 오픈텍스 미디어 매니지먼트는 이제 인텔리전트 디지털 콘텐츠 플랫폼으로서 이제 다양한 리드 솔루션들을, 예를 들면 이제 SAP 시스템 등과 연계를 통해서 콘텐츠 플랫폼으로서의 이제 비즈니스 가치를 향상시키고 있습니다. 오늘은 이제 그중 하나로 이제 산업 현장에서 드론을 활용하여 이제 플랜트 자산들을 검사하는 활동에 대해 이제 미디어 매니지먼트가 어떻게 활용되고 있는지 이제 재미있는 시나리오를 마지막으로 소개해 드리려고 합니다. 그래서 이제 최근 이제 드론 기술이 발달을 하면서 이제 산업 현장에서 이제 위험 지역에 있는 부분들은 이제 드론을 통해서 이제 이렇게 촬영을 하고 각종 검사를 진행하는 경우들이 이제 많이 늘어나고 있습니다. 그래서 이제 드론 전문 기업들도 많이 생겨나고 있고, 플리어나 라이다 같은 기술을 기반으로 해서 AI나 AR을 결합하고 이렇게 결합된 유용한 솔루션들을 제공하고 있는데요. 문제는 이 과정에서 발생하는 대용량의 보통 수백 메가에서 1기가가 넘어가게 되죠. 이런 에셋을 이제 어떻게 업무와 연계해서 효율적으로 관리할 것인가에 대한 고민이 이제 필요하게 됩니다. 그래서 이제 수많은 캐피탈성 자산으로 구성된 이제 플랜트 현장의 경우, 이제 SAP의 이제 엔터프라이즈 에셋 매니지먼트와 같은 그런 솔루션들을 통해 유지보수 업무를 이제 진행하게 되는데요. 화면에 보시는 듯이 이제 플랜트 유지보수 담당자, 그리고 현장의 유지보수 기술자, 그리고 이제 특정 자산과 관련된 품질 엔지니어 등이 이제 협업을 통해서 유지보수 업무를 수행하게 됩니다. 유지보수 관리자인 이제 피터는 이제 본인이 사용하는 업무 시스템인 SAP의 EAM 시스템에서 유지보수와 관련된 워크오더를 생성하게 됩니다. 미디어 매니지먼트는 SAP의 이제 어떤 솔루션과도 이제 공동 개발한 이제 솔루션을 통해 연계가 가능하고요. 피터는 단지 SAP에서 메인터넌스 오더를 생성을 하게 됩니다. 그러면 이제 현장 유지보수 기술자인 이제 머튜는 미디어 매니지먼트에서 지시 내용을 확인하고 이제 드론으로 유지보수 현장을 촬영하게 됩니다. 그리고 이제 촬영한 영상을 이제 워크오더에 따라 이제 미디어 매니지먼트에 자동으로 이제 생성되어진 워크오더 폴더가 있는데요. 이 폴더에 단지 업로드를 하게 되면 됩니다. 그러면 말씀하신 대로라면은
이 유지보수 기술자 같은 경우에 단지 미디어 매니지먼트만 접속해가지고 활용 영상을 업로드하면 되는 건가요? 그리고 또 워크로드가 다 만들어진 SAP 시스템 같은 경우는 접속이 필요 없으시다는 말씀이신 건가요? 예, 맞습니다. 예, 사회자님이 이제 말씀 주셨던 것처럼요. 예, 유지보수 기술자는 단지 미디어 매니지먼트에만 접속을 하면 거기서 SAP하고 연동돼서 떨어진 지시사항을 바로 확인을 하고 자동으로 이제 만들어진 그 폴더에다가 이제 촬영한 영상을 업로드를 하게 됩니다. 그러면 그 업로드를 한 미디어 매니지먼트에 아까 설명드렸던 그런 이제 강력한 기능들을 사용을 하실 수 있게 되고요. 그리고 보통 또 이런 경우에는 이제 협력업체를 통해 유지보수가 진행되게 되는 경우들이 많은데 이분들은 그냥 미디어 매니지먼트에만 접속해서 본인들의 업무를 수행하실 수 있습니다. 그리고 이렇게 촬영된 영상은 이제 그 에셋과 관련된 이제 품질 엔지니어가 이제 확인을 하게 되는데요. 이상류 무대에서 이제 검사를 하게 될 때, 오픈텍스에 만약에 익스텐드 ECM이라는 우리 이제 솔루션, 이제 컨텐츠 관리 포탈이라고 말씀드릴 수 있겠는데요. 그렇게 될 경우에는 이 톤이죠. 예, 그 품질 엔진 톤인데, 이제 SAP에 접속하지 않고 본인이 주로 사용하는 익스텐드 ECM의 워크스페이스에서 업무 내용을 확인하고 또 미디어 매니지먼트에 접속을 해서 품질 검사를 수행할 수 있습니다. 그렇게 이제 빨간색으로 표시된 부분에 보시는 것과 같이 이제 미디어 탭이 이제 미디어 매니지먼트가 연결되어 있는 탭인데요. 또 이렇게 이제 손쉽게 미디어 매니지먼트에 접속을 해서 이제 검사를 진행을 하고 이상이 있는 부분은 이제 솔루션 자체의 이제 크롭 기능을 이용을 해서 필요한 영상을 잘라내서 검사 결과를 바로 피드백할 수 있습니다. 예, 오픈텍스는 이제 익스텐드 ECM이라는 이제 SAP 등 이제 리드 시스템을 기반으로 컨텐츠를 서비스할 수 있는 솔루션을 제공하고 있는데요. 예, 익스텐드 ECM과 연계해서 미디어 매니지먼트가 드론 등 산업 현장에서 발생하는 대용량의 디지털 컨텐츠를 이제 어떻게 이제 관리할 수 있는지 이제 간략하게 좀 케이스로 설명을 드렸고요. 이렇게 이제 오픈텍스 미디어 매니지먼트는 B2C와 관련된 대외 디지털 컨텐츠는 물론이고 내부 자산을 관리하는 영역에서도 이제 SAP 등과 연계해서 혁신적으로 에셋을 관리해 나갈 수 있는 방법을 이렇게 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 네, 장시간 상황별 오픈 텍스트 솔루션을 통해 인텔리전트 디지털 컨텐트 플랫폼 활용법에 대해서 자세히 잘 들었는데요. 마지막으로 요약 정리 부탁드립니다. 네. 여기 이제 처음에 이제 전략을 설명드리면서 이제 말씀드렸던 그 슬라이드인데요. 이제 오픈텍스는 이제 기업 정보 관리 회사로 이제 저희가 제일 잘하는 이제 콘텐츠를 관리하고 혁신할 수 있는 다양한 방법들을 제공해 드리고 있습니다. 그래서 디지털 콘텐츠 플랫폼으로서 이제 마케팅이나 이제 고객 경험과 관련된 콘텐츠는 당연하고요. 기업 내부에서 발생하는 이제 다양한 디지털 에셋들을 SAP 등 업무 시스템과 연계를 해서 통합된 형태로 운영하실 수 있도록 저희가 솔루션을 제공해 드리고 있다는 부분이 오늘 웨비나의 가장 핵심이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 잘 들었습니다. 이제는 시청자 질의응답 시간입니다. 시청자분께서 주신 소중한 질문 몇 개를 골라봤습니다. 질문 드리도록 하겠습니다. 자, 질문이 굉장히 많이 쏟아졌는데요. 자, 우선 팀 사이트에서 컨텐트 편집을 할 때 이미지를 삽입하는 모습이 나오는데 팀 사이트뿐만 아니라 다른 미디어 저장소의 에셋들을 직접 선택해서 넣을 수 있는 기능은 없나요? 라고 하셨습니다. 예. 당연히 선택할 수 있는 기능도 이제 저희가 제공해 드리고 있고요. 이제 아까 이제 말씀드렸듯이 이제 팀 사이트는 웹 콘텐츠를 저작하는 이제 솔루션이고 여기에서 이제 다양한 에셋들을 이제 팀 사이트에 관리하는 기능들로도 활용할 수 있겠지만은 아까 저희가 마지막에 설명드렸던 이제 오픈텍스 이제 미디어 매니지먼트에 있는 에셋들을 바로 이제 다이렉트 선택해서 가져가실 수 있는 기능들도 제공을 해드리고 그리고 이제 구글 이제 팀 드라이브 같은 것들도 많이 사용하고 계시는데 이제 그런 부분들하고도 커넥터로 연결을 해서 바로 이제 에셋들을 선택할 수 있는 그런 기능들을 제공해 드리고 있습니다. 네. 팀 사이트에서 텍스트를 자동으로 요약하는 기능이 인상적이었는데요. 문서에서 자동으로 추출해서 요약을 해주는 것인 건가요? 한글 지원은 어떻게 되나요? 라고 하셨는데요. 예, 맞고요. 이제 문서에서 자동으로 이제 추출을 이제 해서 요약을 해주는 겁니다. 그래서 이제 캡처도 하고 이것들을 요약을 AI를 통해서 해주고 있는데요. 안타깝게도 이제 현재까지는 이제 그 영어를 중심으로 해서 지원이 되고 있는데 지금 이제 R&D에서 이제 한글도 지원될 수 있게끔 지금 개발을 진행 중이고 있습니다. 아마 곧 저희가 준비가 되면은 이제 만나 보실 수 있게끔 할 수 있을 것 같습니다. 네.
그 다음 질문은요. CCM 솔루션에 대해 처음 들어본 것 같습니다. 익스트림으로 대부분 커뮤니케이션을 수행할 수 있어 보이는데요. 템플릿을 기반으로 컨텐츠를 작성한 것 같은데 템플릿을 만들면 어떻게 하나요? IT 도움이 필요해 보이는데요. 라고 하셨습니다. 예, 굉장히 날카로운 질문이신데요. 예, 처음 딱 보시고 이제 템플릿을 생각을 하셨네요. 예, 그래서 아까 이제 저희가 보여드렸을 때 템플릿을 선택을 해서 들어가게 되는데 실은 그 템플릿 자체도 뭔가 작업이 필요한 거는 사실입니다. 그리고 이제 그 템플릿을 만드는 이제 전용 툴이 이제 아까 보셨던 이제 그런 손쉽게 이제 만들 수 있는 그런 툴을 저희가 제공을 해드리고 그래서 보통 그 템플릿을 만드는 툴은 이제 디자이너나 아니면 실제 컨텐츠를 작성해야 되는 이제 그런 이제 컨텐츠 작업하시는 분들이 거기서 이제 디자인을 하고 컨텐츠를 입혀서 이제 템플릿을 만들게 되고요. 근데 이제 이때 이제 아까 보셨듯이 이제 데이터들과 이제 연계하는 부분들이 필요한데 이제 그런 부분들은 이제 IT의 도움을 좀 받아야 이제 이렇게 템플릿을 만들 수 있게끔 그렇게 구성이 가능하게 됩니다. 네. 또 다른 질문은요. 미디어 매니지먼트를 보니 제품 정보 관리 시스템으로도 사용할 수 있어 보인다는 생각이 들었는데요. ERP 같은 시스템에서 제품과 관계된 데이터를 추가할 수 있나요? 라고 하셨는데요. 예, 물론입니다. 예, 미디어 매니지먼트는 이제 굉장히 이제 유연하고 개방적인 구조로 이제 되어 있어서 이제 다른 여타 시스템들과의 이제 인테그레이션이나 이런 부분들이 이제 굉장히 유연하게 되게 돼 있고요. 기존에 있는 뭐 ERP라든가 여러 가지 이제 뭐 CRM 같은 그런 솔루션들의 데이터를 이제 메타데이터로 가지고 와서 통합적으로 그 에셋과 같이 관리하실 수 있도록 되어 있습니다. 네, 가능합니다. 네. 네. 그 다음 질문은요. 미디어 매니지먼트에서 저장된 에셋을 고객 터치포인트로 직접 배포할 수 있다고 말씀하셨는데 고객의 환경이 다른데 환경에 맞춰서 배포가 가능한 건가요? 라고 하셨습니다. 네네네. 저 부분들은 이제 아까 이제 제가 설명을 드릴 때 이제 URL을 기반으로 해서 이제 배포를 한다는 말씀 드렸는데요. 실제적으로 저희 미디어 매니지먼트의 이제 특정 이제 모듈에서 이제 고객들이 받아보시게 되는 여러 가지 디바이스 환경에 따라서 미리 이제 이렇게 준비를 하고 있는 모듈이 있습니다. 그래서 이제 고객이 그 해당 에셋을 이제 선택을 하게 되면은 그 환경에 맞게끔 이제 미디어 매니지먼트에서 이렇게 적합한 에셋을 보내주게 되는 그런 형태로 되어 있습니다. 네, 그 다음에는 드론과 관련된 내용을 보니 SAP와 댐을 연계해서 사용하려면 Extended ECM이라는 제품이 필요한 것으로 보이는데요. SAP와 연계하기 위해 또 다른 솔루션을 구매하는 건가요? 부담이 추가되는 것 같은데요. 라고 하셨습니다. 예. 이 부분에 대해서도 좀 설명을 드리면 약간 이제 제가 설명을 드렸던 부분들은 이제 Extend ECM이라는 이제 솔루션을 통해서 연계하는 부분들을 보여드렸는데 이제 그 솔루션이 없더라도 SAP하고 저희 미디어 매니지먼트를 직접 이렇게 연계해서 사용하실 수 있는 솔루션도 저희가 제공을 해드리고 있습니다. 그래서 굳이 상황에 따라서 이제 추가적으로 구매하시지 않고 SAP와 저희 미디어 매니지먼트를 직접 연계해서 사용하실 수가 있습니다. 네, 또 다른 또 많은 이런 질문을 많이 받아보실 텐데요. 사실 컨텐츠를 관리하다 보면 기업에서는 그러니까 모든 기업이 당면한 문제이기도 한데요. 굉장히 보안 문제에 대해서 굉장히 많은 신경을 많이 쓰고 굉장히 우려를 많이 할 것 같아요. 그렇다면 이런 보안 문제에 대해서는 어떻게 해결이 가능할까요? 보안 문제에 관련된 부분들은 실은 이제 여러 가지 부분들을 고려를 해야 되는 부분들이 있는데 저희가 오늘 설명드렸던 이제 컨텐츠 매니지먼트 이제 솔루션들, 이제 CM 솔루션들 이제 입장에서는 이제 그룹을 관리하고 그리고 이제 컨텐츠의 권한을 관리하고 그리고 이제 아까 자세하게 설명을 드리지 못했지만은 이제 여러 가지 권한 그룹에 따라서 이제 보안 등급들을 설정을 하실 수가 있습니다. 그래서 이제 그런 것들을 통해서 이제 자체 컨텐츠를 이제 관리를 하시게 되고요. 이것들이 이제 외부로 배포되거나 하는 경우에는 또 다시 이제 뭐 저희가 할 수 있는 부분은 아니겠지만 이제 인프라 측면에서 이제 여러 가지 솔루션들을 활용을 해서 보안 부분을 이제 이렇게 강화해 나가실 수 있으시겠습니다. 네네. 네, 그리고 또 이제 기업들의 입장에서는 어떤 솔루션을 도입할 때 과연 우리 기업이 어떤 준비를 해야 되느냐 그런 부분에 고민을 많이 할 것 같아요. 네네네. 그런 부분에 대한 조언을 주신다면. 솔루션을 이제 도입하시게 되면은 이제 여러 가지 고민들이 이제 많이 생기시게 됩니다. 이제 저도 이제 그런 현업의 어떻게 보면 입장에서 이제 솔루션들을 이제 고민하고 선택하고 하는 부분들이 있었었는데요. 일단은 지금 현재 그 페인 포인트가 되시는 그런 부분들을 이제 이 솔루션을 통해서 어떻게 개선될 수 있는지 그런 확실한 부분들을 하나하나씩 이제 일단 찾아 나가시는 것들이 굉장히 중요할 것 같습니다. 단순히 이제 아까 제가
그 이제 디지털 에셋 매니지먼트를 설명을 드리면서 업다운로드에서 강조를 드렸지만 뭐 만약에 우리가 뭐 그 정도까지 퍼포먼스 필요 없다 그러면은 뭔가 이렇게 제외하실 수도 있는 것들이거든요. 그래서 이제 정확하게 이제 본인들의 이제 어떤 부분들이 지금 어려움들이 있는지 이런 이제 현장의 소리를 좀 잘 들으신다면 이제 하나하나 잘 준비해 나가실 수 있지 않을까 그런 생각을 합니다. 그렇다면 실질적으로도 어떤 시스템 도입할 때 오픈텍스트에 충분히 그러한 컨설팅 부분들을 지원해 주실 수 있으신 건가요? 예, 그렇습니다. 예, 저희가, 저는 지금 이제 솔루션을 이렇게 이제 설명해 드리고, 이제 하는 이런 역할들을 하고 있지만, 또 저희 이제 프로페셔널 서비스 그룹에서는 굉장히 이제 그 숙련되고, 또 더 이제 깊은 난리지들을 가지고 있는 전문 인력들이 이제 같이 이제 프로젝트를 하고 도움을 드리고 있습니다. 네. 네, 감사합니다. 방송 후에는 설문에 참여해주신 분과 좋은 질문을 남겨주신 분을 추첨하여 경품을 보내드리겠습니다. 저 위원님 끝으로 오늘 웨비나 진행 소감 부탁드립니다. 예, 오늘 그 인텔리전트 디지털 컨텐트 플랫폼이라는 주제에 대해서 좀 설명을 드렸는데요. 이런 어떤 전략 포인트들을 이제 그 고객 여러분들께서 잘 파악을 하시고 또 저희 솔루션들이 이런 것들이 도움이 되겠다라고 하는 부분들이 있으시면은 이제 언제든지 연락을 주시고 또 좀 더 딥다이브하게 같이 고민을 할 수 있는 시간들을 좀 가져갈 수 있으면은 굉장히 좋을 것 같습니다. 네, 이상으로 전자신문 오쇼TV가 마련한 고객 경험을 혁신하는 인텔리전트 디지털 컨텐트 플랫폼 웨비나를 마치겠습니다. 오늘 웨비나 발표 자료와 영상은 일주일 내로 오쇼TV에 업로드되오니 참고하시기 바랍니다. 오쇼TV는 또 다른 웨비나 방송으로 시청자 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.